پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے دوران جو خطبہ دیا وہ خطبہ تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ پیارے دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری خطبہ ہو، اس کے بعد آج کا دن آئے یا نہ آئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ۔ یعنی اللہ کی کتاب، یعنی اس کے جو احکامات ہیں، اور جو طریقہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، وہ طریقے کو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو لہذا میرے دوست عزیزوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات کے اندر میں ہی اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا، کیونکہ یہ جو اسلام، جو دین، جو شریعت ہے، یہ شریعت کسی نبی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے، کسی نبی کا ایجاد کردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ شریعت ہے کسی نبی کا ایجاد کردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی تو وہ احکام سناتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا۔ انبیاء جو ہوتے ہیں اسی حکم کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو لہذا جو شریعت ہے، جو شریعت کے اندر احکامات ہیں، یہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھ دیا ہے، اپنی طرف سے نہیں لکھوا دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک اس کو پہنچا دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جیسا اس کا حق تھا اس سے بھی اچھا آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو دوستو عزیزوں، جب دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہوا نبی کی حیات میں، تو اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد کسی امور کو، کسی ایسے کام کو جس کام کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا ہے، اس کو اگر ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم دین کے اندر میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کر رہے ہیں، اور دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ میرے دوست عزیزوں، اب کیا دین کے اندر ہم لوگوں نے محرم الحرام کے موقع سے ہم نے دین کے اندر میں نئی چیز کو ایجاد دے دیا ہے۔ محرم کے 10ویں تاریخ کو جب امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو شہید کر دیا گیا، اصحاب بیت کو شہید کر دیا گیا، تو یہ دن غم کا دن ضرور ہے۔ اصحاب اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اصحاب بیت سے، اہل بیت سے ہم محبت کریں، یہ ہمارے ایمان کی ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کو ہر سال اس طریقے سے منائے کہ اپنے سینوں کو زرد کوب کرے، اپنے سروں کو پھوڑ لے اور امام حسین کے نام پر غم کرے۔ حالانکہ اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوگ اگر منانا ہے تو صرف 3 دن، سوگ صرف 3 دن، کسی کے مرنے پر اگر سوگ منانا ہے تو صرف 3 دن، صرف اس بیوی کے لیے ہے جس کا شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن اس کے لیے، اس کی عدت وفات ہے 4 مہینے 10 دن، یہ صرف بیوی کے لیے۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ میرے جب نواسے شہید ہو جائیں گے تو تم اس کے لیے ماتم کرنا، اس کے لیے سوگ منانا، کالے کپڑے پہننا۔ یہ تو روافض شیعوں کا طرز عمل ہے۔ شیعوں نے، سبائیوں نے
शोक मनाना शुरू किया। ईरानियों ने, इराकियों ने, जहाँ पर कोफा वालों ने ये इमाम हुसैन को जिसने शहीद किया, ये उनका काम है, उनका तर्ज अमल है, यह हम मुसलमानों का नहीं है। मेरे दोस्त अजीजों, आज हर करिए के अंदर में, बस्ती के अंदर में, शहर हैदराबाद के अंदर में, न जाने कहाँ कहाँ आप देखेंगे कि 9वीं तारीख को, 10वीं तारीख को लोग अपने आप को अपने ऊपर जुल्म करते हैं, अपने ऊपर सितम ढाते हैं और कहते हैं कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, अपने सीनों को चाक करते हैं, काला लिबास पहनते हैं। मेरे दोस्त अजीजों, ये सारी के सारी चीज़ें गलत है, ये सारी की चीज़ें गलत हैं, इसको हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे देहातों में पता नहीं क्या हो जाता है उनको, जी रक्स करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इस रात के अंदर में नौहा करते हैं और कहते हैं कोई रीछ बनता है, कोई भालू बनता है, कोई बंदर बनता है, कोई अलम उठाए हुए, कोई पंजा उठाए हुए। ये दीन शरीयत नहीं है। अलम का उठाना दीन नहीं, नाल शाह का उठाना ये दीन नहीं है। दीन तो अल्लाह के नबी के ज़माने में मुकम्मल हो गया। दोस्तों अजीजों, आज लोग हाल भरते हैं और कहते हैं कि हमारे जिस्म के ऊपर में सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी आ गई है। कोई कहता है इमाम हसन की सवारी आई है, कोई कहता है इमाम हुसैन की सवारी आई है। न जाने सवारी के नाम पर लोगों को गुमराह करने का इन लोगों ने प्रोपेगेंडा कर लिया है। याद रख लिए, कोई सवारी किसी के जिस्म पर नहीं आता है, कोई सवारी किसी के जिस्म पर नहीं आता है। कोई इमाम हसन या हुसैन या हजरत अली या इमाम जाफर सादिक ये किसी के जिस्म पर नहीं आते हैं, किसी के बदन पर हाजिरी नहीं होती है इनकी। अरे कमबख्तो, सारे साल पूरे साल शराब पीते हो, नमाज का तुम्हारे पता नहीं है, न तुम्हें तहज्जुद का पता है, न तुम्हें तहारत का इल्म है, और मुहर्रम के 10 दिन तुम नंगे पैर फिर लेते हो और कहते हो मेरे ऊपर सवारी आती है। ये सारे के सारे ये नरसू का खेल है, ये शैतानी खेल है। मेरे दोस्तों, ये अंगारों पे चलना, ये शेर का बनना, ये रीछ के करतब दिखाना, ये लंगूर के करतब दिखाना, अपने जिस्म को कोड़े से मारना, ये सरासर जहालत है। ये जहालत पर मबनी सारी चीजें हैं। तुम्हारे वजह से दूसरे मुसलमान जो है ना गुनाहों में मुलव्विस होते जा रहे हैं और तुम इनको खेल के नाम पर इन लोगों को दिखा रहे हो। मेरे दोस्त अजीजों, याद रखो, क़यामत के दिन पूछा जाएगा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे और आपके सामने आपके गिरबा को पकड़ेंगे, बताओ मेरे नाना के लाए हुए दीन के अंदर में तुमने ऐसे खलत मलत क्यों कर दिया। याद रखो, जब करबला का मैदान था, मैं जब जाम शहादत पीने को तैयार था, मेरे सामने नमाज का वक्त आ गया था और मैं नमाज में मुलव्विस हुआ, मैं नमाज के अंदर में शामिल हुआ, मैं नमाज में पढ़ा और अपनी गर्दन को कटवाना गवारा था मुझे, लेकिन नमाज को छोड़ देना मेरे लिए गवारा न था। प्यारे दोस्त अजीजों, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं। जरा अपने दामन को तो अपने गिरबा में तो झांक कर देखें, क्या वाकईतन हम इमाम हुसैन को मानने वाले हैं या कातिलान हुसैन के मानने वाले हैं। जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया हम उनके मानने वाले हैं या इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। जरा हम झांक के अपने गिरबा में देख लें। मेरे दोस्तों अजीजों, नमाज जो छोड़ेगा वो कातिलान हुसैन होगा और नमाज जो पढ़ेगा वो आशिकान हुसैन होगा। मेरे दोस्तों अजीजों, नमाज को छोड़कर कोई वली नहीं बन सकता है, नमाज के बगैर कोई वली नहीं बन सकता है। नमाज को उसके वक्त पे पढ़ना चाहिए। आज हमारा यह हाल है कि हम मुहर्रम के जुलूस निकाल रहे हैं, ताज़िये निकाल रहे हैं और नमाज का वक्त भी आता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अजीजों, नमाज अपने वक्त पे पढ़ी जाने की चीज़ है, ना कि उन्हें छोड़ दी जाने की चीज़ है। इमाम हुसैन से वाक़ईतन अगर सच्ची मोहब्बत है तुमको तो तुम वक्त पे नमाज पढ़ने के पाबंद बनो। और अगर तुम यजीद के काफिले में से हो, यजीदियों में से हो, जिस तरीके से मैदान करबला के अंदर में इमाम हुसैन ने कहा आओ असर का वक्त हो रहा है, चलो हम भी नमाज पढ़ते हैं, तुम भी नमाज पढ़ लो। यजीदियों ने कहा इमाम हुसैन तुम नमाज पढ़ो,
ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اگر امام حسین کے ماننے والے ہیں تو ہم نماز پڑھیں گے, اور اگر ہم یزید کے ماننے والے ہیں تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں. کیا اصحاب بیت سے ہم محبت کرنے والے ہیں یا اصحاب بیت سے ہم دشمنی کرنے والے ہیں؟ میرے دوست عزیزوں, یہ شریعت نہیں ہے. یہ ماتم کرنا, یہ نوحہ کرنا, یہ لنگور کا بنانا, یہ شیر بننا, یہ بھالو کا بننا, یہ نہیں علم اٹھانا, انگاروں پہ چلنا, یہ دین ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ دین نہیں ہے میرے دوستو. یہ سواری کا جھولنا یہ دین نہیں ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے توبہ کرے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.